शुभ कर मन ते कब हो ना डरो, ना डरो अर सो जब जाए लड़ो, ना डरो ना डरो अरसो जब जा 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 जाए लरो, ना डरो अरसो जब जाए जाए लरो, ना डरो अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, जब आव की ओद निदान बने, जब आव की ओद निदान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ मरो, जब आव के ओद निदान बने, जब आव के ओद निदान बने। और सिख हो अपने ही मन को, और सिख हो अपने ही मन को, यह लालच हो गुण तो चरा, जब आव के ओद निदान बने, जब आव के ओद निदान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ मरो, जब आव के ओद निदान बने, जब आव के ओद निदान बने, जब आव की ओद निदान बने, जब आव की ओद निदान, अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ मरो, तब जूझ मरो, जूझ मरो, तब तब जूझ मरो, जब आव की ओद निदान बने, आव की ओद निदान बने, हत हिरण में आव की ओद निदान बने, जब आव की ओद निदान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ मरो, जब आव की
की औध निधान बने, की औध निधान बने। हत हिरन में तब जूझ मरूं, जूझ मरूं तब जूझ मरूं, जब आव की औध निधान बने, जब आव की औध। देह शिवा पर मोह है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, ना डरूं अरसों जब जाए लड़ो, जब जाए लड़ो, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हर सिखूं अपने ही मन को, हे लालच हो गुण तो चरो, जब आप की औध निधान बने, हिरण में तब जूझ मरो, जब आव की औध निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो, जूझ मरो, जूझ मरो, जूझ मरो, जब आव की औध निधान बने, जब आव की औध निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो, तब जूझ मरो, जब आव की औध निधान बने, जब आव की औध निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो, हिरण में तब जूझ मरो। देश बाबर मोह है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, ना डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, और सिखूं अपने ही मन को, हे लालच हो गुण तो चरो, और सिखूं अपने ही मन को, हे लालच हो गुण तो चरो, जब आव की औध निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो, ना डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबी, अस्किरपान खंडो खड़क तुपक तबर अरती, अस्किरपान खंडो खड़क तुपक तबर अरती, सहज सुरोही सहती यह हमारे पीर, यह हमारे पीर, तीर तू ही सैथी, तू ही तबर तलवार, तीर तू ही सैथी, तू ही तबर तलवार, नाम त्यारो जो जपे भे सिंध भवार, तीर तू ही काली, तू ही तबर तलवार, नाम त्यारो जो जपे भे सिंध भवार, काल तू ही काली, तू ही देख आरती, काल तू ही काली, तू ही देख आरती, तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर, तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगबीर, तू ही निशानी जीत
जीत की आज तू ही जगबीर, तू ही जहानी जीत की आज तू नवी। जब आपकी याद निधान बने, जब आपकी याद निधान बने, हिरण में तब जूझ मरो, हिरण में तब जूझ मरो। जब आपकी याद निधान बने, जब आपकी याद निधान बने, जब आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद निधान बने, अत हिरण में, अत हिरण में तब जूझ मरो, तब जूझ मरो, तब जूझ मरो, तब जूझ मरो कबीरा, मरता मरता जग मुआ, मर बिना जाने कोई, ऐसी मरनी, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना हो। जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लगो, इस जुग में सुखियत है सूरा, सुखियत है सूरा, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लगो, इस जुग में सुखियत है सूरा, सुखियत है सूरा, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लगो। आत्म जिने सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा, आत्म जिने सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लगो, इस जुग में सुखियत है सूरा, सुखियत है सूरा, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लगो।
ठाकुर गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग, सहज समावन संग, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लगो, इस जुग में सौकयत है सुरा, सौकयत है सुरा, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लगो। जन के चरण बसे में रही संग पुनीता देही, जन के चरण बसे में रही संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा नित, नानक के सुख एही, जन की तूर देहो कृपा नित, नानक के सुख एही, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लगो, इस जुग में सौकयत है सुरा, सौकयत है सुरा, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लागो लागो, इस जुग में सौकयत है सूरा, आत्म जिनै सगल बसता के, जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाये आत्म रंग, शरणी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग, जन के चरण बसे में रही संग पुनीता देही, जन की तू देहो कृपा नित, नानक के सुख है, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लगो, इस जुग में सो
है सूरा, सो कियत है सूरा, जाको हर रंग लग, जाको हर रंग लग इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, जाको हर रंग लग, जाको हर रंग लग, जाको हर रंग लगो, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। डगमग 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 छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग 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 छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा, लीनो हाथ सिंदूरा, डगमग 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 छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा, लीनो हाथ सिंदूरा, डगमग 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 छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा,
रन ते डर पै सती कै साचे पांडे। सूर के सन्मुख रन ते डर पै सती के साचे पांडे। डगमग 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 छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ सुंदरा, लीनो हाथ सुंदरा। डगमग 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 छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। काम करोध माया के लीने, यहाँ विद जगत विभूता। काम करोध माया के लीने, यहाँ विद जगत विभूता। कह कबीर राजा राम न छोटो, सगले ऊंचते ऊंचा। कह कबीर राजा राम न छोटो, सगले ऊंचते ऊंचा। डगमग 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 छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ सुंदरा, लीनो हाथ सुंदरा। डगमग 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 छाड़ रे मन बोरा, 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 छाड़ रे मन बोरा। मन रे छाड़ो परम प्रगट होय नाचो, ध्यान माया के डांडे। मन रे छाड़ो परम प्रगट होय नाचो, ध्यान माया के डांडे। सूर के सन्मुख रन ते डर पै सती के साचे पांडे। डगमग मग डगमग 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 छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा, छाड़ रे मन भौरा,
ਭੋਰਾ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਭੋਰਾ। डगमग छाड़ रे मन भौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइया लीनो हाथ सिंदौरा। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जितना समा मिलिया सी प्रबंधक सजना वासों दास दे समय की समाप्ति है। धन्यवादी हाँ प्रबंधक सजना दे जिन्हों ने समा दे के निवाजा है। अगला प्रोग्राम आप जी बड़े प्यार ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦਿਓ ਆਸੀਸ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜੋ ਕਿ SGPC ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਮੇਂ 12:10 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 12:10। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਣੈ ਸਕਲ ਵਸਤਾ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ठाकुर गाइय आत्म रंग, शरणी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग रहाओ, जन के चरण बसै मेरा हियरै। संग पुनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निध। नानक सुख एही, जन के चरण बसै मेरा हियरै। संग पुनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निध। नानक सुख एही, मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट पराती तरियारे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया। से फिर गुर भास न परियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया। से फिर गुर भास न परियारे। परम सत्कारयोग सन्मान जो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वड्डियां भागां वाले हाँ। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। अज असीं दीन दुनिया दे बाली सर्वंसदानी दसवें पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे लखते जिगर बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी
ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵਡੋ ਕਲੂਮੈ ਸਾਕਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਹਾਕ ਕੇ ਆਖੀਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇਹੀ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਥੱਕ ਹਾਕ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਹ ਕਿਲਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਖ ਤੇ ਜਿਗਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ, ਕੋਈ ਧਨ ਅਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਸਰਸਾ ਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੜ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਦਰਿਆ ਇੰਨਾ ਹੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖੀਰਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਸਰਸਾ ਦੀ ਜੋ ਨਦੀ ਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਜ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁਜ਼ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਹੇੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਸਹੇੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਰ ਜੋਰੂ, ਪਾਪ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਏ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 392 ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਲੀ ਛੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तवै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰੋ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਆਪੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਕਹੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਾ ਜੀਤ ਹੂੰ जीता नहीं जाऊंगा। कहते पिता जी नाम मेरा अजीत सिंह है, पर दुश्मन तो जितया नहीं जावांगा। पर किते रब ना करे दुश्मन जित भी लवे, पर जीता नहीं आऊंगा। नाम का अजीत है, जीता नहीं जाऊंगा, जीता भी गया पर जीता नहीं आऊंगा। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, 5-7 ਮਿੰਟ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਕੰਮੋ ਮਾਸ਼ਾਕੀ ਉਸ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੇੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਸੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫੁਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਗੰਗੂਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਾ ਏ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲਿਆ, ਮੁਰਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਗੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਜਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਲਾਲਾ ਤਾਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਏਗੀ। ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਬਰ ਕੋਈ ਕੰਮ
ऐसा जहान में आया, वार दिए चारों पिसर, एक आंसू ना गिराया। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਅਥਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖੀਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ SGPC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਉਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਬੱਚੀ ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਈਓ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾ ਮੈਂ, ਬੋਲੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ। ਮਾਨ ਵਡਾਇਆ ਡਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ ਮੈਂ। ਬੋਲੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਗਏ, ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਵਾ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਰਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾ ਮੈਂ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਰਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾ ਮੈਂ। ਬੋਲੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ। ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਕਦਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵਾ ਮੈਂ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾ ਮੈਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਾ ਨਾਲੇ ਖੇਤ ਵਾਵਾ ਮੈਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਾ ਨਾਲੇ ਖੇਤ ਵਾਵਾ ਮੈਂ। ਬੋਲੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾ
जावा में। माँ बोली जो पुल्ले लोग उन्हां नूं भुल गए। माँ बोली जो पुल्ले लोग उन्हां नूं भुल गए। उड़ गए ओ दूर कक्खां वांगू रुल गए। ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਬੋਲੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੀ ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੰਗਾ ਦੋਮ ਕਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਗਾ ਕੇਸਾਂ ਤਾਈ ਵਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਕੰਗਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਕੰਗਾ ਕੇਸੀ ਕਰਦਾ। ਢਿੱਲਰ ਸੁਸਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਵੇਲ ਧਰਦਾ। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕੰਗਾ ਰਹਿਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਖਿਲਰੇ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਕੰਗਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਸਫਾਈ। ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਸਫਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ 12:50 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਨੈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕਵਾਨੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 12:50 ਤੱਕ 1 ਵਜੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਗ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।